ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। कोई भी काम साडा पार्क का कोई काम है, सीवरेज का कोई काम है, असीं फोन करते हैं झट साडा काम हो जाता। साडी किसी दी पार च आया गेड़ा मार के चल गया, जंगल बनया पिया सीगा। ये सारा असीं आप मिल के महल्ले वाले करवा रहे हैं काम। जिन्ने महल्ले वाले बंदे पैसे दे के ही आप काम करा रहे हैं। कोई इत्थे सुनवाई नहीं किसी दी, ना कोई पहुंचे इत्थे ना कोई आया। एक बारी बैद आया सीगा, वो भी आके चला गया, हो जू तुहाडा काम हो जू। तो जंगल ही बनाता उन्हें ही। आ देख लो तुहाडे सामने ही है। वैद साहब अच्छे इंसान है। काम तो अलावा भी वो रिलेशन ओरिएंटेड भी बंदे हैगे ने, तो मतलब ठीक है। सानू अच्छा लग्या। अज तक किसी कौंसलर ने सानू कदी इत्थे पुछया नहीं है, पर वो बंदा साडे नाल जुड़िया होया, मतलब जमीनी हरकतें काम कर रहे हैं। वधिया इंसान है, काम हो रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा तनदेही नाल। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करी है। मैं तो नाले जेडे मानयोग MLA साहब ने उन्होंने भी रिक्वेस्ट करूँगा, भी उन्होंने भी बेनती करूँगा भी जिन्नी डेवलपमेंट असीं कराए उनके बराबर की डेवलपमेंट वो अपने टन्योर च करा के दे दें, ताकि अपना जिहड़ा इलाका असीं इसनूं होर वधिया तरीके नाल असीं बना सकते हैं। इत्थे साढ़े दिक्कत है जी। देख लो कितना गंद पिया है। कौंसलर जदों जित्ते इत्थे आया ही नहीं। उस तो बाद ना ने पार्क की कोई सफाई कराई, ना साढ़े बारे कुछ पूछा। ये सारे असीं पैसे पा के आप ही काम करते हैं पार्क का। कितनी बार दफ्तर गए, दफ्तर मिलता नहीं। साडे कौंसलर साहब ने साडे सारे ही तकरीबन असीं 99.9 काम जिहड़े साडे सीगे सारे उन्होंने करवाए ने। जी मैम ऑफिस भी होईदा है, तो अपने फोन भी रेगुलर मैं तुहानूं दस्सिया है, फोन ते भी गलबात हुंदी रहिंदी है। तो ऑफिस तो मैं हुणे डेफिनेटली दफ्तर 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, दफ्तर 'ਚ नहीं मिलता, कहते कोठी बैठा। कोठी 'ਚ भी नहीं, मुड़ के शक्ल ही नहीं देखी कहे जा बंदा, इंसान कहे जाओ। ये बाहर भी गए तो उत्थों भी बैठ के सारे काम कराते रहे। सारे जोश नाल काम होंदे रहे। पार्क बनाए है, लाइटां, स्ट्रीट लाइट, ये सीवरेज समस्या कोई भी नहीं आन दित्ती इन्होंने। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। नहीं शक्ल नहीं वेखी जी। मैं बाकी लीडर वांगू जी, बाकी पार्टियां वांगू मैं कोई बोर्ड नहीं लवाए अपने हल्के दे विच, बिना किसी कोलों इश्तिहार नहीं छुपवाए। बाकी ने तो बहुत अरे परे फोटोआं लवा के अपने जाहिर किया भी असीं इत्थे दे बसिंदे हां। असीं लोकी बहुत छेती भुल जाते। मैं मसीह साडे लोकां दी बहुत अपने की कहंदे आ बहुत थोड़े चिर वास्ते याददाश्त रहिंदी आ। दफ्तर 20 बार जाके आए। दफ्तर इत्थे सीगा, दफ्तर इत्थे मिलदा नहीं सीगा। हुण कुलवंत सिद्धू जी आ, उत्थे जाने असीं जिहड़ा काम कराना तो मिनट च वाला करा के दिंदा सानूं। जो मर्जी बनवाओ एक मिनट च बनांदा। अच्छा लग्या। अज तक किसी कौंसलर ने सानू कदी इत्थे पुछया नहीं है, पर वो बंदा साडे नाल जुड़िया होया, मतलब जमीनी हरकतें काम कर रहे हैं। वधिया इंसान है, काम हो रहे हैं। ਇੱਥੋਂ तक मैं सर्विसेज प्रोवाइड कीतियां होईयां भी मेरे कोले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ नहीं आ सकते दफ्तर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ मैं डॉक्यूमेंट साइन करना। ये बहुत ज़्यादा दुखी है सारे कौंसलर तो। सारी कलोनी दुखी है, असीं कल्ले नहीं, सारी कलोनी दुखी है जी। तो टाइम से काम हो रहे हैं, सारा कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, तो सानू कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्ट्रीट लाइट की भी सब सही चल रही सारी। मैम लोकी चाਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜੋ ਮੈਮ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬਲਾ ਚਾਹਾਂ ਪਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਦੀਪ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫੇਲ ਜਾਂ ਪਾਸ, ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਗਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਕਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ, ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਉਹ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ? ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਟਰ ਵੀ ਭਰੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਹਰਕਰਨ ਵੈਦ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕੰਮ। ਜਿੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਗਰੀ ਫੇਸ 1। ਦੁਗਰੀ ਫੇਸ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ? ਦਫ਼ਤਰ 20 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾਓ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆ, ਮੇਨ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ,
ਮੇਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਪੱਕੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀਮੈਂਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਇੰਟਰਲੋਕਾਂ ਲਵਾ, ਇਹ ਕਰ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਗਵਾਤੀ, ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਵਾਨੀ ਪੁੱਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 44 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 99.9 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੱਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਟਰੀ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਟਾਇਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇਗੇ ਹਰਕਰਨ ਵੈਦ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਰਕਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇਗੇ ਹਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਾਕਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ WhatsApp ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਕ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਸਿਰਫ 8 ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈਗੀ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ ਚਰੀ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੀਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਾਰਕ, 2 ਪਾਰਕ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਜੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਥਰੂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ LIG ਤੇ ਆਪਣੇ MAG ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੋਈਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਨਾ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ WhatsApp ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਸਨਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਢੈਂਜੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਲਾ ਚਾਹਾਂ ਪਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲੱਗਣੇ ਇਨੇਵਿਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਵਾਏ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਰੇ ਪਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੇ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ 125 ਗਜ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 300 ਗਜ ਬਲਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੋਣ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਲਾਡਾ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ। ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮੈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਏ ਕਰਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮੈਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ MLA ਤੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 400 ਗਜ ਬਲਾਕ 'ਚ ਅਸੀਂ
ਰੋਡ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਇੰਟੈਕਟ ਆ ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧੋਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜੋ ਮੈਮ ਲੀਗਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 2 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਨ 2017 ਦੀ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹਟਾਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ 2 ਘਰ ਸੀਗੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਘਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਛਡਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਮ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੂਗਾ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਹੁੰਨਾ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆਵਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆਵਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨੇਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਡ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥੜੀ ਪਟਾਉਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਟਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੋਪੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੈਂਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਗਰੀ ਰੋਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, 4 ਕਰੋੜ ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਕੱਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਐਮਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੋ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਇਲਾਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੈਂਡਰਸ, ਚਾਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਮੈਂ WhatsApp 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ।
ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਔਨ ਦ ਆਪਣੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਨ ਆਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲਵਾਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਲਵਾਤੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲੈਕਸ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ। ਸੋ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਸਮਝੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿੱਕਤ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਜ਼ 1 ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਕੱਠਾ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟੋ, ਪਲੇਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਚਮਚੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਚਿਕਰ ਮੈਮ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਕਰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਲਾਈਟਸ। ਧੰਨਵਾਦ।